विद्यार्थी मित्रों, तो हवे आपणे आजे आगळनी थियरी भणवानी छे न्यूटननी गतिना नियमो। ओके, आपणा पाठनुं नाम हतुं गतिना नियमो। ओके, ने आपणे कीधेलुं के आ पाठमां आपणे मात्र ने मात्र बळ विशेनी वात करवानी छे। ओके, तो एमां न्यूटननी गतिना नियमो छे जे तमे जाणो ज छो, पण तेम छतां आपणे अहींया आगळ एकवार भणी लईए, बधुं याद करी लईए के न्यूटने शेनी माहिती आपेली, तो के बळनी माहिती आपेली અને એમાં ખાસ કરીને ગુરુત્વાકર્ષી બળ અગત્યનું બળ છે। ઓકે, એટલા માટે આપણે ટૂંકમાં કહી શકાય કે ન્યૂટને શેની માહિતી આપેલી, તો ન્યૂટને બળની માહિતી આપેલી। તો બળની માહિતી આપનાર વૈજ્ઞાનિક કોણ હતો, તો કે ન્યૂટન હતો। ઓકે, તો એ ન્યૂટને તેની માહિતી આપેલી હતી, એના આધારિત એ ગતિના કેટલાક નિયમો બહાર પાડેલા છે। એમાં 3 નિયમો છે। એમાંથી આપણે પહેલો ભણીએ ન્યૂટનની ગતિનો પ્રથમ નિયમ। ન્યૂટનની ગતિનો પ્રથમ નિયમ સાવ ઈજી નિયમ છે, તમે નાના ધોરણમાં ભણીને આવી જ ગયા છો, પણ અહીં આગળ આપણે થોડુંક વધારે આમાં કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવાનો છે। ઓકે, એટલે ન્યૂટનની ગતિનો પ્રથમ નિયમ, અને 3 નિયમો આવડતા હોવા જોઈએ। ઓકે, 3 નિયમ છે, એમાંથી પહેલા નિયમ વિશે આપણે વાત કરીએ। ओके, चलो मानी ले कि कोई पदार्थ है અને એ પદાર્થ પર પરિણામી બળ શૂન્ય હોય તો શું શું થાય એના વિશે આપણે પહેલા વાત કરી લઈએ કે જો પદાર્થ પર પરિણામી બળ એટલે એને કહેવાય એફ નેટ, પરિણામી બળ શૂન્ય હોય તો પદાર્થ પર પરિણામી બળ જો શૂન્ય હોય તો બે ઘટના થાય। ओके, एमांथी पहली घटना आपणे न्यूटनना सूत्र परथी F बराबर ma बळनुं सूत्र आपणे बीजा नियममां साबित करशुं, पण अत्यारे आपणे सूत्र जस्ट स्वीकारी लईए। F बराबर ma होय तो A = सूत्र शुं थाय, F/m थाय। चलो, पदार्थ पर परिणामी बळ शून्य होय तो आपणे कही शकाय के A = केटलो थाय, 0 थाय। एटले पदार्थनो प्रवेग केटलो थाय, 0 थाय। એટલે જો પદાર્થ પર પરિણામી બળ શૂન્ય હોય તો પદાર્થનો પ્રવેગ કેટલો થાય, શૂન્ય થાય। ઓકે, એટલે આ પહેલાં આપણે કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીએ કે જો પદાર્થ પર પરિણામી બળ શૂન્ય હોય તો પદાર્થનો પ્રવેગ કેટલો થાય, શૂન્ય। અને પદાર્થનો પ્રવેગ શૂન્ય હોય તો આપણે આગળના પાઠમાં પ્રવેગના કોન્સેપ્ટ, પ્રવેગની થિયરી ભણાવેલી ત્યારે આપણે બધા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવેલા કે જો પદાર્થમાં પ્રવેગ ન હોય એટલે પ્રવેગ 0 હોય તો આપણે કહી શકાય કે પદાર્થ જે છે એ નિયમિત ગતિ કરતો હશે। એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે આના ઉપરથી બે વસ્તુ કહી શકાય। પહેલી વસ્તુ આપણે કહી શકાય કે પદાર્થ ગતિ કરતો જ નથી, એટલે કહી શકાય કે પદાર્થ જો સ્થિર હોય, पदार्थ केवो होय, स्थिर होय तो पदार्थनो प्रवेग केटलो होय, 0 होय। अने पदार्थ गति करतो होय तो पदार्थ नियमित गति करतो होय। आइडिया एवो, नियमित गति होय एटले वेग एक समान होय, अने वेग एक समान होय एटले प्रवेग एनो 0 थई गयो। ओके, એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે પદાર્થ નિયમિત ઝડપથી ગતિ કરે છે। पदार्थ नियमित झड़पथी गति करे तो पण एनो प्रवेग 0 आवे, अने पदार्थ जो स्थिर होय तो पण एनो प्रवेग केटलो आवे, 0 आवे। ओके, एटले न्यूटने गतिनो प्रथम नियम शुं कहे छे के जो पदार्थ पर परिणामी बळ शून्य होय, वाक्य बराबर सांभळजो के जो पदार्थ पर, आ प्रथम नियम लखुं छुं के जो पदार्थ पर परिणामी बळ, परिणामी बळ शून्य होय तो, केवुं होय तो, शून्य होय तो। आइडिया एवो, तो स्थिर पदार्थ स्थिर ज रहे छे अने गति करतो पदार्थ पोतानी गति नियमित रहे ते रीते पोतानी गति शरू ज राखे छे। एटला माटे आपणे कही शकाय के जो पदार्थ पर परिणामी बळ शून्य होय तो स्थिर पदार्थ स्थिर ज रहे छे, स्थिर पदार्थ स्थिर ज रहे छे अने गति करतो पदार्थ, गति करतो पदार्थ नियमित झड़पथी, नियमित झड़पथी पोतानी गति शरू राखे छे। आइडिया एवो, आने कहेवाय प्रथम नियम।
अथवा आवुं पण बोली शकाय कि जो पदार्थ पर परिणामी बाह्य बळ न लागतुं होय त्यां सुधी स्थिर पदार्थ स्थिर ज रहे छे अने गति करतो पदार्थ नियमित झड़पथी पोतानी गति शरू ज राखे छे। आवुं पण बोली शकाय छे। एटला माटे आपणे अहींया आगळ जे पहेલું वाक्य लख्युं ने ए आ रीते पण लखी शकाय अथवा आपणे एवी रीते पण लखी शकाय कि जो पदार्थ पर परिणामी बळ न लागे त्यां सुधी आइडिया एवो स्थिर पदार्थ स्थिर ज रहे छे अने गति करतो पदार्थ नियमित झड़पथी पोतानी गति शरू ज राखे छे। आइडिया एवो आ वस्तुमां तो आ तो प्रथम नियम अने खास याद राखवानो छे प्रथम नियम जे छे ए बळनी माहिती आपे छे। कारण के आपणे बळ कीधेलुं के बळ कोने कहेवाय तो पदार्थ पर जे परिबळनी असर थाय तो ए पदार्थनी स्थिति बदलाय जाय। जो स्थिर होय तो गति करे गति करतो होय तो स्थिर रहे। એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે ન્યૂટનની ગતિનો પ્રથમ નિયમ એ બળની વ્યાખ્યા આપે છે। આ મુદ્દાને ખાસ યાદ રાખવાનો છે, બળની વ્યાખ્યા આપે છે। એટલે યાદ રાખવાનું છે કે ન્યૂટનની ગતિનો પ્રથમ નિયમ એ શેની માહિતી આપે છે? બળની વ્યાખ્યાની માહિતી આપે છે। આઈડિયા એવો આ વસ્તુમાં। અને સ્થિર હોય તો સ્થિર જ રહે અને ગતિ કરતો હોય તો નિયમિત વ્યક્તિ ગતિ જ કરે। ક્યારે? જો બાહ્ય બળ શૂન્ય હોય તો। અને બાહ્ય બળની અસર થાય એટલે કોઈ પરિબળની અસર થાય તો આ ગતિ બદલાઈ જાય। સ્થિર હોય તો ગતિ કરે, ગતિ હોય તો કાં તો ઝડપથી ગતિ કરતો થાય, કાં તો ઓછી ઝડપથી ગતિ કરે, કાં તો પદાર્થ ગતિ કરતો હોય તો ગતિ કરતો બંધ પણ થઈ જાય। ઓકે, એટલે અહીંયા આગળ કહી શકાય કે બળની વ્યાખ્યા આ ન્યૂટનની ગતિનો પ્રથમ નિયમ આપે છે। ઓકે, સ્થિર હોય તો સ્થિર જ રહે, ગતિ કરતો હોય તો ગતિ જ કરે, પણ બળ શૂન્ય હોય તો આને કહેવામાં આવે જડત્વનો નિયમ પણ કહી શકાય છે। કોનો નિયમ? જડત્વનો નિયમ। એટલે પોતાના જડત્વનો ગુણધર્મ ગુમાવતો નથી। ક્યારે? જ્યારે બળ શૂન્ય હોય ત્યારે। બળ જો શૂન્ય ન હોય તો આ પોતાના જડત્વનો ગુણધર્મ ગુમાવી બેસે। એટલે જડત્વનો નિયમ પણ કહી શકાય। ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં સુધી બળ કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર લાગતું ન હોય ત્યાં સુધી। ઓકે, એટલે આ આપણો હતો ન્યૂટનની ગતિનો પ્રથમ નિયમ। એટલે આ મુદ્દાને તમારે પહેલાં બરાબર રીતે તૈયાર કરી નાખવાનો છે, પ્રથમ નિયમ। અને પ્રથમ નિયમ એ બળની વ્યાખ્યા આપે છે। ઓકે, આ મુદ્દો ક્લિયર થઈ ગયો। હવે આપણે બીજા નિયમ ઉપર આગળ વધીએ। ન્યૂટનની ગતિનો પ્રથમ નિયમ એ બળની વ્યાખ્યા આપે છે। તો હવે આપણે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ કે જે બળનું મૂલ્ય આપે છે, તો આપણે બીજો નિયમ લખીએ, ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ। ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ કે જે બળનું મૂલ્ય આપે છે, બળનું મૂલ્ય આપે છે। એટલે ખાસ યાદ રાખવાનો છે। ઓકે, ચાલો બીજો નિયમ લેખા પહેલા આપણે સૂત્ર બોલી દઈએ કે કોઈ પણ પદાર્થ પર લાગતું બળ જે છે ને, પરિણામી બળ, એ રેખીય વેગમાનનો ફેરફાર। આપણે આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં રેખીય વેગમાનની વાત કરેલી અને રેખીય વેગમાનના ફેરફારની પણ વાત કરેલી। ઓકે, આપણે ત્યારે પણ કીધેલું કે રેખીય વેગમાન એ પદાર્થના વેગની દિશામાં હોય અને પદાર્થનો વેગ કઈ દિશામાં હોય તો કે જે એક જ પરિમાણમાં ગતિ કરતો હોય તો સીધી દિશામાં, અને વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરતો હોય તો કઈ દિશામાં હોય તો કે સ્પર્શકની દિશામાં હોય। ઓકે, ચાલો તો અહીંયા આગળ આપણે કીધેલું વેગમાનનો ફેરફાર। તો વેગમાનનો ફેરફાર કઈ દિશામાં હોય? ત્યારે આપણે કીધેલું કે વેગના ફેરફારની દિશામાં। ઓકે, અને વર્તુળમય ગતિમાં વેગનો ફેરફાર ક્યાં હોય? કેન્દ્ર તરફ હોય। ઓકે, તો એ કોન્સેપ્ટ પણ આપણે અહીંયા આગળ વધારે ક્લિયર થશે હમણાં। પણ આપણે પહેલાં ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ લખી નાખીએ કે એફ બરાબર ડેલ્ટા પીના છેદમાં ડેલ્ટા ટી। એટલે આને કહેવામાં આવે પદાર્થના વેગમાનનો ફેરફારનો સમય દર એ પદાર્થ પર લાગતા પરિણામી બાહ્ય બળ જેટલો હોય છે। આ નિયમને તમારે ભૂલવાનો નથી। ઓકે, કારણ કે આગળના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે જરૂર પડશે આ નિયમની। ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ શું આપે તો કે ખાસ ધ્યાન આપજો, બળનું મૂલ્ય આપે છે જે આપણે મેળવવાનું છે। ઓકે, પહેલાં આપણે નિયમ લખી નાખીએ કે પદાર્થના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર, પદાર્થના વેગમાનના ફેરફારનો, વેગમાનનો ફેરફાર થાય એ ફેરફારનો સમય દર, એટલે સમય સાથેનો ગુણોત્તર કે જેને કહેવાય સમય દર। એટલે પદાર્થના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર એ પદાર્થ પર લાગતા
બળ જેટલો હોય છે, પદાર્થ પર લાગતા બળ જેટલો હોય છે, અથવા આપણે ઉલટું બોલી શકાય, પદાર્થ પર લાગતું પરિણામી બળ એ પદાર્થના રેખીય વેગમાનના ફેરફારના સમય દર જેટલો હોય છે. આઈડિયા એવો આ વસ્તુમાં, પદાર્થ પર લાગતું પરિણામી બળ એ વેગમાનના ફેરફારના સમય દર જેટલું હોય છે. આઈડિયા એવો આ વસ્તુમાં, એટલે ખાસ યાદ રાખજો. હવે અહીંયા આગળ જો બળ સદિશ રાશિ, ડેલ્ટા પી પણ સદિશ રાશિ. આપણે કીધેલું કે વર્તુળમાં ગતિ કરતો હોય કોઈ પણ પદાર્થ, તો એનો વેગમાનનો ફેરફાર કઈ દિશામાં હોય? વેગની દિશામાં. અને વેગના ફેરફારની દિશામાં. અને આપણે કીધેલું કે વેગનો ફેરફાર કઈ દિશામાં હોય? વર્તુળમાં ગતિ કરતા પદાર્થમાં કેન્દ્ર તરફ હોય. ઓકે, એટલે વેગમાનનો ફેરફાર પણ કેન્દ્ર તરફ, એટલે બળ પણ કેન્દ્ર તરફ. એટલા માટે આપણે કીધેલું કે નિયમિત વર્તુળમય ગતિમાં બળ ક્યાં લાગે છે? કેન્દ્ર તરફ લાગે છે. એટલે એ બળને આપણે કેન્દ્રગામી બળ કીધેલું હતું. ઓકે, એ કોન્સેપ્ટ અહીંયા આગળ ક્લિયર થઈ ગયો. અહીંયા આગળ આપણે કહી શકાય કે વેગમાનનો ફેરફારનો દર એ બળની દિશામાં હોય છે, અથવા આપણે કહી શકાય કે વેગમાનના ફેરફારનો દળ અને બળ બંને એક જ દિશામાં હોય છે. એટલા માટે અહીંયા આગળ વાક્ય લખી શકું કે બળની દિશામાં વેગમાનનો ફેરફાર હોય છે. એટલે વેગમાનનો ફેરફાર બળની દિશામાં છે. વેગમાનનો ફેરફાર કઈ દિશામાં છે? તો કે બળની દિશામાં છે. ઓકે, હવે ખાસ ધ્યાન આપજો. આપણે આ ફેરફાર બહુ મોટો લીધો, સૂક્ષ્મ ફેરફાર લઈએ તો ડી વડે દર્શાવી દેવાય. એટલે સમયગાળો અત્યંત સૂક્ષ્મ લઈએ એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 લઈએ તો શું આવશે? જુઓ કે એફ બરાબર લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 કાઉન્સમાં ડેલ્ટા સદિશ પીના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. ચલો, ડેલ્ટામાંથી આપણે શું આવશે? ડી આવશે. એટલા માટે કહી શકાય કે એફ બરાબર ડીપી ના છેદમાં ડીટી. એટલે આ મુદ્દાને પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનો છે. મતલબમાં આને આવું કહી શકાય, સમયની સાપેક્ષે રેખીય વેગમાનનું વિકલન કરવાથી આપણને બળ મળે છે. અને ટૂંકમાં આવું પણ કહી શકાય કે વેગમાનનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરવાથી બળ મળે છે. શું મળે છે? બળ. એટલા માટે કહી શકાય એફ બરાબર ડીપી બાય ડીટી. ઓકે, એટલે આ મુદ્દાને તમારે ખાસ યાદ રાખવાનો છે. ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ, વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર એ પદાર્થ પર લાગતા બાહ્ય બળ જેટલો હોય છે. એટલે આ મુદ્દાને તમારે પહેલાં ખાસ તૈયાર કરી નાખવાનો છે. ઓકે, ચાલો, આ હતો આપણો ન્યૂટનની ગતિનો કયો નિયમ? બીજો નિયમ. સૌથી અગત્યનો નિયમ છે કે જે કીધેલું બળની શું આપે છે? બળનું શું આપે છે? મૂલ્ય. ચલો, પીની જગ્યાએ આપણે કીધેલું એમ વી પણ મૂકી શકાય, પણ એમ અહીંયા આગળ આપણે મૂકીએ એટલે આપણું આવું સમીકરણ બને. ધ્યાનથી જુઓ, એફ બરાબર ડી બાય ડીટી કાઉન્સમાં લખી શકાય પી બરાબર એમ વી. ચલો, એમ કોમન છે, એમ કોન્સ્ટન્ટ છે, બહાર જશે. એટલા માટે આપણું સૂત્ર બનશે સદિશ એફ બરાબર એમ ડીવી બાય ડીટી. ચલો, ડીવી બાય ડીટી એટલે તો પ્રવેગ કહેવાય. એટલા માટે આપણે કહી શકાય સદિશ એફ બરાબર એમ એ સદિશ. ચલો, મૂલ્ય સ્વરૂપે લખવું હોય તો એમ એ લખી શકાય આ સૂત્ર. એટલા માટે આપણે કહી શકાય કે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ છે, એ બીજો નિયમ એ શેની માહિતી આપે છે? તો બળના મૂલ્યની માહિતી આપે છે. અને બળનું મૂલ્ય કેટલું છે? તો કે એફ બરાબર એમ એ જેટલું છે. મૂલ્ય સ્વરૂપે લખવું હોય તો સદિશ કાઢી નાખવાનું, અને દિશા સ્વરૂપે લખવું હોય તો લખી નાખવાનું. ઓકે, એટલે બળની દિશા પ્રવેગની દિશા પણ હોઈ શકે. અને વર્તુળમય ગતિમાં પ્રવેગ ક્યાં હોવાનો? કેન્દ્ર તરફ. એટલે કેન્દ્ર તરફ બળ હોય એટલે વેગમાનનો ફેરફાર પણ ક્યાં હોય? કેન્દ્ર તરફ. પણ વેગમાન કેન્દ્ર તરફ હોતું નથી, વેગમાનનો ફેરફાર કેન્દ્ર તરફ હોય છે. આ બધા કોન્સેપ્ટ વારા બધા ક્લિયર થતા હોવા જોઈએ. ઓકે, હવે આપણે ત્રીજા નિયમ વિશેની વાત કરવાની છે. સૌથી ટૂંકો નિયમ છે ત્રીજો નિયમ, ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ
કે જે તમને ખબર છે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. ઓકે, ચાલો માની લો કે આ દિવાલ છે, આ બોર્ડ છે, બોર્ડ ઉપર હું જેટલું બળ લગાવું છું એટલું જ બોર્ડ મારા ઉપર લગાવશે, હાથ ઉપર. એટલે હાથ વડે બોર્ડ ઉપર જેટલું બળ લગાવું છું એટલું જ બળ બોર્ડ હાથ વડે મારા ઉપર બોર્ડ મારા ઉપર લગાવશે. ઓકે, એટલે એનો મતલબ એવો કે આઘાત એટલે હાથ વડે બોર્ડ ઉપર લાગતું બળ અને પ્રત્યાઘાત એટલે બોર્ડ વડે હાથ ઉપર લાગતું બળ. આઘાતને ક્રિયાબળ કહેવાય, પ્રત્યાઘાતને પ્રતિક્રિયાબળ કહેવાય. ઓકે, એટલા માટે આપણે લખી શકાય કે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત મતલબમાં ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ બંને સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. એટલા માટે આપણે લખી શકાય કે માની લો કે આઘાત કે જેને આપણે કહીએ ક્રિયાબળ, આઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રત્યાઘાત. ઓકે, આઘાત અને પ્રત્યાઘાત, આને ક્રિયાબળ કહીએ તો આને પ્રતિક્રિયાબળ કહીએ. ઓકે, આ બંને કેવા હોય? સમાન મૂલ્યના માત્ર ને માત્ર કઈ દિશામાં હોય? વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. આઈડિયા એવો આ વસ્તુમાં, એટલા માટે આપણે કોઈ પણ બે પદાર્થ લઈ લઈએ તો આપણે આવું બોલાય F12 એટલે બે પદાર્થ વડે એક પદાર્થ ઉપર લાગતું બળ એટલે બીજા પદાર્થ વડે પ્રથમ પદાર્થ પર જેટલું બળ લાગે છે એટલું જ બળ પેલા પદાર્થ વડે બીજા પદાર્થ પર લાગતું હોય પણ કઈ દિશામાં લાગે? વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે. ઓકે, આનો માનાંક લઈ લો તો માનાંક કેટલો આવશે? બંનેના ધન આવશે. પણ અહીંયા આગળ શું કહે છે? બે વડે એક પર લાગતું બળ અને એક વડે બે પર લાગતું બળ. ખાસ ધ્યાનથી જોજો, બે વડે એક પર લાગતું બળ અને આને કહેવાય એક વડે બે પર લાગતું બળ. બંને બળ કેવા હોય? સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. એટલે કહી શકાય કે ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ બંને સમાન મૂલ્યના પરસ્પર કઈ દિશામાં હોય? વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. ઓકે, અથવા આપણે એને એવી રીતે પણ બોલતા હતા કે આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. ઓકે, એટલે જેટલું બળ પદાર્થ એક વડે બીજા ઉપર લાગે છે એટલું જ બળ બીજો પદાર્થ પેલા પદાર્થ ઉપર લગાવે છે. ઓકે, એટલે આ હતો આપણો ન્યૂટનની ગતિનો ત્રીજો નિયમ. એ પણ યાદ રાખવાનો છે. પહેલો નિયમ એ પણ યાદ રાખવાનો છે. બીજો નિયમ એ પણ યાદ રાખવાનો છે. એટલે ત્રણ નિયમ યાદ રાખવાના છે. કોન્સેપ્ટ બધા નિયમના ખાસ યાદ રાખવાના છે. પહેલો નિયમ બળની વ્યાખ્યા આપે છે, બીજો નિયમ એ બળનું મૂલ્ય આપે છે. એટલે ખાસ યાદ રાખવાના છે આ બંને નિયમ. ઓકે, બધા નિયમમાં ત્રણ નિયમમાં કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જવા જોઈએ. અને ખાસ અગત્યનો નિયમ આપણો આ છે. ક્યારેક આની પણ જરૂર પડશે પણ આગળના ધોરણમાં પડશે કે એક વડે બે પર જેટલું બળ લાગે એટલું જ બળ બીજા વડે પેલા ઉપર લાગે. ઓકે, એટલે 12મા ધોરણમાં આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ અત્યારેથી. બે વડે એક પર જેટલું બળ લાગે એટલું જ બળ એક વડે બે પર પણ લાગતું હોવું જોઈએ. તો આપણે કહી શકાય કે ન્યૂટનની ગતિના ત્રીજા નિયમનું પાલન થાય છે. એટલે આ બંને બળ સમાન મૂલ્યના પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો આપણે કહી શકાય કે ન્યૂટનની ગતિના ત્રીજા નિયમનું પાલન થાય છે. ઓકે, એટલે ત્રણ નિયમને તમારે પહેલાં ખાસ સમજવાના છે અને ખાસ તૈયાર કરવાના છે. ખ્યાલ આવ્યો આ વસ્તુમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓકે, તો આ તો આપણો આજનો વિડીયો લેક્ચર ન્યૂટનની ગતિના 3 નિયમો. ઓકે, એટલે બરાબર રીતે તમારે વિડીયો લેક્ચરને જોવાનો છે. ઓકે.